اچھے سوال آئے وہ گونگے اور بہرے نظر آئے، بول نہ پائے۔ قرآن کی بلاغت و فصاحت کو دیکھ کے، شان بلاغت و فصاحت کو دیکھ کر کے، یا تو وہ اس کی عظمتوں کو دیکھ کے لرزہ پر اندام ہو کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، یا پھر اس کے سامنے انہوں نے اعتراف کر کے اپنی عاجزی و انکساری کا، اور پھر انہوں نے اپنی ہار کا اعلان کیا ہے۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں چند منٹ قرآن کی عظمت کے متعلق کیا کہوں، بس اتنا ضرور کہہ کے گزر جاؤں کہ میرا رب پاک ہے، اس کا محبوب بھی پاک ہے، اور اس کا کلام بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی طرف بڑھیں، قرآن کی عظمتوں کو دیکھنے کے لیے جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو پھر وہاں پر ہماری عقلیں رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا بھیجنے والا وہ رب ہے، جو جس کی ایک ذات، جس کی ایک صفت، اس کی ایک صفت امین ہے۔ وہ بھیجنے والا جو ہے وہ امین ہے۔ میرا رب قدیر قرآن نازل کرنے والا، اس کی ایک صفت امین ہے، اور اس نے جس کی طرف قرآن بھیجا گئے وہ اس کا محبوب، وہ بھی امین ہے۔ قرآن بھیجنے والا امین ہے، جس کی طرف بھیجا وہ امین ہے۔ یوں کہو وہ آسمانوں سے بھیجنے والا جو ہے وہ آسمان ساری کائنات کا امین ہے، اور اس نے جب قرآن بھیجا ایسا امین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی، اور جس کی طرف بھیجا وہ زمین والا امین ایسا ہے جس نے قرآن لے کے امت میں پہنچانے میں کمی بیشی نہیں کی ہے۔ ایسی عظیم کتاب روایتنا حدیث کے اندر موجود ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بھیجنا چاہتا، حضرت جبریل کو آواز لگتی، حضرت جبریل دوڑے دوڑے رب کے حضور جاتے۔ ادھر جب وحی نازل ہونے کا وقت آتا، وحی کی آواز اس قدر دور دراز تک پھیلتی، اور آواز سنتے فرشتے صرف ایک جگہ کے نہیں، ساتوں زمین و آسمان کے اندر جتنے فرشتے کے ملائکہ وحی کی آواز سن کے فوراً اس رب قدیر کے کلام کی ہیبت و جلال کے سامنے سجدہ سر سجدے میں رکھ دیتے، یہاں تک کہ جبریل سجدے میں چلے جاتے۔ جب تک میرا رب جبریل پہ کرم نہ فرماتا اس وقت تک جبریل سر نہیں اٹھاتے۔ بات سمجھ قائد اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قادری ماشاءاللہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ محبت سے آگے محبت سے تشریف رکھیں، یہ منظر بھی دیکھتے رہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ قرآن میرا اس ہیبت و جلال کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے، میرے رب نے اس قرآن کو اپنے محبوب کی امت پہ نازل کیا۔ توجہ رکھیں، منظر دیکھتے رہیں گا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے گئے یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ وہ قرآن رب نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے۔ جب جاتے پہاڑوں کی طرف، جنگلوں میں چلا جاتے، بیابان میں جا کے کھڑے ہوتے، پھر اللہ کا کلام زبور اپنے ترنم میں ادا کرتے، اپنے ترنم میں پڑھنے لگتے۔ آگے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، پیچھے علماء کھڑے ہوتے، پیچھے امراء کھڑے ہوتے، پیچھے جنات کھڑے ہوتے۔ جب پھر اللہ کے نبی حضرت داؤد اللہ کا کلام پڑھتے، کتنی پیاری آواز اللہ نے عطا کی تھی۔ جلدی میں سنیے، ایک لفظ بات ختم کر رہا ہوں۔ جب قرآن پڑھتے اس وقت آسمان سے بلاغت کی دولت سے بالا مال عطا فرمایا، اور انہوں نے محنت شاقہ کے بعد اپنی قوم گجر بکروال کمیونٹی کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کا ایک آسان پہلو اور ایک آسان موقع فراہم کیا۔ وہ یوں کہ 4 سال 5 سال کی محنت شاقہ کے بعد قرآن پاک کے اس ترجمے کو اپنی قوم کی زبان کے اندر منتقل کیا، اور منتقل
नहव, सर्फ, फसाहत, बलागत के तमाम उलूम को जमा फरमाया। मुफ्ती साहब ने अपने फर्ज को आगे बढ़ाते हुए और तबलीगी उमूर को आगे अंजाम देते हुए उस जुबान को गोजरी में कन्वर्ट करके आपके सामने पेश करके कल क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के पड़ा होता, फिर कौम के अंदर फितने ना पैदा होते, फिर कौम के अंदर फिरका परस्ती ना पैदा होती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रोज़ का दामन नहीं छोड़ेंगे, कुरान जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل साहब क़िबला ने जो किया है इसमें रूहुल कुरान, या अल्लाह फ़ज़ाइलुल इरफान और कंजुल ईमान के फैज़ान से मेरे मौला इसे कबूल फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत के लिए या अल्लाह इसे बाइस से फ़ायदा फरमा, या अल्लाह बाइस से नफ़े अनाम फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। आज की इस मजलिस को कबूल फरमा। हज़रत कुरान के सदक़े में या अल्लाह हम सब की या अल्लाह दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह इसको कबूल आम अता फरमा और तमाम लोगों को कुरान समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरानी शऊर हमारे या अल्लाह क़ुलूब को या अल्लाह कुरानी उलूम से माला माल फरमा, हमें कुरानी शऊर अता फरमा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अबवाब फज़लिक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बान के फैज़ान से माला माल फरमा। बिहुर्मतिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अली बैतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह बहुत मुबारक वाली बात है। जनाब मुफ्ती नज़ीर कादरी साहब एक बेमिसाल मुफक्किर, मायानाज़ आलिम और आलिम भी, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम जो है इस्लाम पाक को अंजाम दितो। सुभान अल्लाह, इन्होंने वास्ते जितनी भी मुबारक पेश की है कम है। उन्होंने बहुत ही ऊंचा मर्तबा को काम किया है कौम वास्ते अंजाम दितो। इन्होंने सारी कौम की तरफ मुबारकबाद पेश करूं। इन्होंने बहुत ही मायानाज़ थे, बहुत ही आला तफसीर का बात की गई है कि मैंने कलाम मजीद जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाया है, उसको मैंने अपनी मादरी ज़बान माँ बोली गोजरी ज़बान में जो है वो मुंतकिल किया है। और मेरा ये इरादा है कि अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत मुहम्मदिया को दिया है, इसकी हिदायत का नूर हम सब के सीनों में आ जाए और हमारी ज़िंदगी में कुरानी बहार आ जाए, हमें जीने का सलीका आ जाए, बोलने का सलीका आ जाए, एक दूसरे के साथ मामलात करने का तरीक़ा और सलीका आ जाए। यही मेरा मकसद है और यही मेरी नीयत है। इसी नीयत के पेश नज़र कलाम मजीद का तर्जुमा, कंजुल ईमान और ख़ज़ाइनुल इरफान का तर्जुमा और तफसीर कौम के सामने पेश कर रहा हूँ। और आज मैं ये अपने तरफ से एक कौम को अमानत दे रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस अमानत को अपने सीने से लगाए रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये वो नूर है जो दुनिया में भी चमकेगा, चमकाएगा, आखिरत में भी चमकेगा और अपने मानने वालों को चमकाएगा।